అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై, అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై, అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అందరికీ జై బాబా అండి. ఈరోజు మనము మన మెహర్ ప్రభు యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా జరుపుకునేటటువంటి ఈ వర్చువల్ సహవాస్లో మన యొక్క ప్రియతముణ్ణి ఆహ్వానిస్తూ, ప్రియతమ ప్రేమిక లోకానందరికీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ, ఆ మెహర్ ప్రభు యొక్క ఆశీస్సులు అందరి యందు ఉండాలని కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశాన్ని కలిగించినటువంటి మెహర్ ప్రభుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మనము 7 గంటలకి ప్రార్థనని శారద గారిని చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. జై బాబా అండి. जय बाबा माँ, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of the souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Paramatma, Allah, Elahi, Ejdan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Izet, the only one worthy of worship. अवतार मेहर बाबा की जय। ओम परब्रह्म परमात्मा या यजदान ला इलाहा इल्लल्लाह, O God, Father in heaven. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Avatar Meher Baba ki jai. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. జై బాబా. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. వాణి అందరికీ జై బాబాని. జై బాబా శారద గారు. ప్రభుస్తుతి మండలి పశ్చాత్తాప మండలి ప్రార్థనను బాబా మీకు
అవకాశాన్ని కలిగించినందుకు ఆ మెహర్ ప్రభువుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ బాబా యొక్క ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ అవతార్ మెహర్ బాబాకి చేసినందుకు మీకు కూడా ధన్యవాదములు. ఇప్పుడు నమో మెహర్ బాబా మాలతి గారు. జై బాబా. జై బాబా అండి. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఎవరాది మానవుడో, ఎవరాది పురుషుడో, ఎవరు ఆది సద్గురువో, ఎవరు సర్వోన్నతుడో, ఆ దివ్య ప్రియతముని, ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాన్క అంకితం. నమో మెహరు బాబా అవతార్, నమో దేవదేవా ప్రభు, నమో మెహరు బాబా అవతార్, నమో దేవదేవా. అపార దివ్య కృపాసాగర, అపార దివ్య కృపాసాగర, సకల చరాచర జగదుద్ధార, సకల చరాచర జగదుద్ధార. నమో మెహరు బాబా అవతార్, నమో దేవదేవా. జోహారులివే శ్రీ మెహరు బాబా, జోహారులివే శ్రీ మెహరు బాబా. మహిని జనించిన మానవ రూప, మహిని జనించిన మానవ రూప, ఇహ పరానంద జీవనమీవా, ఇహ పరానంద జీవనమీవా. భవ భయ భంజన పరమ పావన, భవ భయ భంజన పరమ పావన. నమో మెహరు బాబా అవతార్, నమో దేవదేవా ప్రభు, నమో మెహరు బాబా అవతార్, నమో దేవదేవా. అజ్ఞానాంధత హంతము చేసి, అజ్ఞానాంధత హంతము చేసి, దివ్య విజ్ఞాన దృష్టినో సంగి, దివ్య విజ్ఞాన దృష్టినో సంగి, హరిషడ్వర్గము అంతరింపగా, హరిషడ్వర్గము అంతరింపగా, అవ్యయ మోక్షంబనుగ్రహింపుము, అవ్యయ మోక్షంబనుగ్రహింపుము. నమో మెహరు బాబా అవతార్, నమో దేవదేవా ప్రభు, నమో మెహరు బాబా అవతార్, నమో దేవదేవా అవతార్, నమో దేవదేవా ప్రభు, నమో మెహరు బాబా అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. థ్యాంక్ యూ బాబా. అందరికీ జై బాబా అండి. ఉన్న అందరికీ హృదయపూర్వక జై బాబాలండి. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. జై బాబా మాలతి గారు. నమో మెహర్ బాబా కీర్తన చాలా చక్కగా ఆలపించినందుకు ధన్యవాదములు. మీకు బాబా యొక్క ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ సీత గారు ఆ సర్వశక్తిమయుడిని ఇప్పుడు కీర్తిస్తారు. జై బాబా అండి. जय बाबा, जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. सर्वशक्तिमय भगवान मेहरबान, सर्वलोकेश अवतार मेहरबान, सर्व आत्मलकी वे परमात्मा, सर्व हृदय ज्ञुडी वे आध्यात्मा,
सर्वशक्तिमय भगवान मेहरबान, सर्वलोकेश अवतार मेहरबान, सर्व आत्मलकी वे परमात्मा, सर्व हृदयज्ञुडीवे आध्यात्मा, రాముడనీవే కృష్ణుడనీవే మహమ్మదు నీవే క్రీస్తు ప్రభు, రాముడనీవే కృష్ణుడనీవే మహమ్మదు నీవే క్రీస్తు ప్రభు, దివ్య ప్రేమ స్వరూప మెహర్బాన్, दिव्य प्रेमावतारा मेहरबान, दिव्य ज्ञानानंद प्रेम सागरा, दिव्य प्रेमानुभूति प्रदायका, सर्वशक्तिमय भगवान मेहरबान, सर्वलोकेश अवतार मेहरबान, सर्व आत्मलकी वे परमात्मा, सर्व हृदयज्ञुडीवे आध्यात्मा, सत्यमुनीवे नित्युडनीवे सकलाधारुडवीवेरा, सत्यमुनीवे नित्युडनीवे सकलाधारुडवीवेरा, पंच सद्गुरुवुले निन्नु पिलुवगा, परम प्रेम प्रसादमु नीयगा, ఆత్మ జాగృతిని అందరును పొందగా, అవతరించితివి అల్లా మెహరుబా, సర్వశక్తిమయ భగవాన్ మెహర్బా, सर्वलोकेश अवतार मेहरबा, सर्व आत्मलकी वे परमात्मा, सर्व हृदयज्ञुडी वे आध्यात्मा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा अंडी अंदरिकी जय। జీవాబా సీత గారు సర్వశక్తిమయిని చాలా చక్కగా గీతించినందుకు ధన్యవాదములు. బాబా యొక్క ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు సంకీర్తనలో భాగంగా అరుణా రవీంద్ర గారు ఒక సంకీర్తన చేయండి. జయ బాబా. అరుణ గారు జయ బాబా. జయ బాబా అరుణ గారు. ఓకే, శారద గారు మీరు ఒక సంకీర్తన చేయండి. జై బాబా. अवतार मेहर बाबा की जय। ओ अनंता, ओ अनंता, मधुर प्रेमवै వచ్చితివేమో, ఎదలో తులలో నిలచితివేమో, మాకై జనించినావు, ప్రేమై జ్వలించినావు, మాకై జనించినావు, ప్రేమై జ్వలించినావు, మనసులను దోచినావు, మార్గాన్ని
చూపినావు, నీవు మేము ఒకటని వేరు కాలేమని మాకై జనించినావు, ప్రేమై జ్వలించినావు. అంతరంగమున నిలిచేవు, ఆదమరచి నిదురించేవు. అంతరంగమున నిలిచేవు, ఆదమరచి నిదురించేవు. మెహరనగానే ఓయని పలికే అంతలోనే మరుగైనావు, మాకై జనించినావు, ప్రేమై జ్వలించినావు. బదులు పలుకు ఆ క్షణముననే ప్రేమ స్పర్శ కలిగించేవు, బదులు పలుకు ఆ క్షణముననే ప్రేమ స్పర్శ కలిగించేవు. అలరించేవు, ప్రేమించేవు, ప్రేమమైకమున త్రోసేవు. మాకై జనించినావు, ప్రేమై జ్వలించినావు. నామము చేసే తరుణంలో, కీర్తన పాడే సమయంలో, నామము చేసే తరుణంలో, కీర్తన పాడే సమయంలో, మెహర్ శ్రీవై సర్వం నిలచే మనసు దూరము చేస్తావు. మెహర్ శ్రీవై సర్వం నిలచే మనసు దూరము చేస్తావు. మాకై జనించినావు, ప్రేమై జ్వలించినావు. మనసులను దోచినావు, మార్గాన్ని చూపినావు. నీవు మేము ఒకటని వేరు కాలేమని, వేరు కాలేమని. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. జై బాబమ్మ వాణి గారు. థ్యాంక్ యూ. జై బాబా అండి. శారద గారు చక్కటి కీర్తనలు ఇచ్చారు. ధన్యవాదాలు మీకు. బాబా యొక్క ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, అరుణ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఒక కీర్తన పాడతారా? ఓకే. సాగర్ లక్ష్మి గారు మీరు ఒక సంకీర్తన చేయండి. జై బాబమ్మ. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై బాబా. సర్వారాధ్యుడు మెహరుడే, సర్వరక్షకుడు మెహరుడే, సర్వారాధ్యుడు మెహరుడే. పార్సీకుల భూషణుడే మెహరుడు, జాతియు మతమును లేనివాడై జనులను కాచిన జగదోద్ధారుడు, సర్వారాధ్యుడు మెహరుడే. సద్గురు పిలుపును వినియరుదెంచి సద్గురులచే పూజలను అందుకొని సద్గురులకే ఆరాధ్యుడాయను, సర్వారాధ్యుడు మెహరుడే. మౌనము ప్రేమల మహిమను చాటగా 40
సంవత్సరములు మౌనము దాల్చెను మౌనభూషణుడు సర్వారాధ్యుడు మేరుడే భిక్షాటనమున నవజీవనమును నరుడై గురుడై శివుడై నడిపెను పురుషోత్తముడై పుడమిని నిలిచెను సర్వారాధ్యుడు మేరుడే హృదయపు లోతుల పిలచిన చాలును ఓయని బదులును పలికే తీరును మెహరను పేరుకు సార్థకమాయెను సర్వారాధ్యుడు మేరుడే దేవుని ప్రేమించుటే లక్ష్యమనుచు దేవునిగా మారుటే గమ్యమనుచు మానవ జన్మ రహస్యము తెలిపెను సర్వారాధ్యుడు మేరుడే సర్వరక్షకుడు మేరుడే సర్వారాధ్యుడు మేరుడే అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై బాబా. థ్యాంక్ యూ బాబా. జై బాబా వాణి. జై బాబా అండి. సాగలక్ష్మి గారు చక్కటి కీర్తన ఆలపించారు. ధన్యవాదములు మీకు. బాబా యొక్క ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ డిఆర్కే శ్రీను గారు ఒక సంకీర్తన చేయండి. జై బాబా. జై బాబా అండి శ్రీను గారు. ఓకే, అరుణ రవీంద్ర గారు. మాలతి గారు ఒక సంగీతం చేయండి. జై బాబా అండి. अवतार मेहर बाबा की जय। షెహరియారు శిరీను భానుల నోము పండగను మేహేరు బాబా మౌనావతారుడు మహిజనించెను మేలు కొల్పగను ఈ మహిజనించెను మేలు కొల్పగను షెహరియారు శిరీను భానుల నోము పండగను మేహేరు బాబా మౌనావతారుడు మహిజనించెను మేలు కొల్పగను ఈ మహిజనించెను మేలు కొల్పగను విశ్వభారము మోయనొల్లక విశ్వ విభుని చేరి సద్గురు పంచకం విశ్వభారము మోయనొల్లక విశ్వ విభుని చేరి సద్గురు పంచకం విన్నవింప ప్రసన్నుడై ఇలా అవతరించే శ్రీను భాను తనూజుడై విన్నవింప ప్రసన్నుడై ఇలా అవతరించే శ్రీను భాను తనూజుడై చెహరియారు శ్రీను భానుల నోము పండగను మేహేరు బాబా మౌనావతారుడు మహిజనించెను మేలు కొల్పగను ఈ మహిజనించెను మేలు కొల్పగను యుగ యుగంబున అవసరంబున
జగతిపై జనించునాతడు మనుజుడై యుగ యుగంబున అవసరంబున జగతిపై జనించునాతడు మనుజుడై ప్రగతిలో ప్రతి హృదయమందున ప్రేమ బీజము నాటి చనియే ప్రసన్నుడై ప్రగతిలో ప్రతి హృదయమందున ప్రేమ బీజము నాటి చనియే ప్రసన్నుడై చెహరియారు శిరీను భానుల నోము పండగను మేహేరు బాబా మౌనావతారుడు మహిజనించెను మేలు కల్పగను ఈ మహిజనించెను మేలు కల్పగను అహంకారము నణచునాతడు ఇహ పరార్థములిచ్చునాతడు ఎవరికి అహంకారము నణచునాతడు ఇహ పరార్థములిచ్చునాతడు ఎవరికి సర్వము తాననుచు నమ్మి ఆశ్రయించిన వారికి తన శరణు కోరిన వారికి సర్వము తాననుచు నమ్మి ఆశ్రయించిన వారికి తన శరణు కోరిన వారికి షహరియారు శిరీను భానుల నోము పండగను మేహేరు బాబా మౌనావతారుడు మహిజనించెను మేలు కల్పగను ఈ మహిజనించెను మేలు కల్పగను ఈ మహిజనించెను మేలు కల్పగను అవతార్ మెహర్ బాబా की జై థ్యాంక్ యూ బాబా అందరికీ జై బాబా అండి జై బాబా మాలతి గారు చక్కటి గీతను ఆల్పించారు ధన్యవాదాలు మీకు బాబా యొక్క ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ డిఆర్కే శ్రీను గారు జై బాబా జై బాబా జై బాబా కీర్తన చేయండి అవతార్ మెహర్ బాబా की జై కోమల నిర్మల నీరజ శ్యాముడవో ప్రేమను రూపము దాల్చిన పరుడవో కోమల నిర్మల నీరజ శ్యాముడవో ప్రేమను రూపము దాల్చిన పరుడవో శ్రీ మెహరీసా ప్రేమిక హృదయేసా శ్రీ మెహరీసా ప్రేమిక హృదయేసా సాకారా సుందరాకారా నయన మనోహర రూప అవతారా సాకారా సుందరాకారా నయన మనోహర రూప అవతారా దివ్య దర్శనమునొసగు దీన బాంధవా దివ్య నామధరుడవయ్య తీరత నిమ్మ సుధాకరా నిత్య శుభంకరా సుధాకరా నిత్య శుభంకర కోమల నిర్మల నీరజ శ్యాముడవో ప్రేమను రూపము దాల్చిన పరుడవో శ్రీ మెహరీసా ప్రేమిక హృదయేసా శ్రీ మెహరీసా ప్రేమిక హృదయేసా ధన్యుడను నీకి కదాసుడను నీ సేవకు వేచియున్న
పృచ్ఛుడను ధన్యుడను నీకిక దాసుడను నీ సేవకు వేచియున్న భృచ్ఛుడను నిత్య కృత్యమయ్య మాకు నీదు పాద సేవా నీ సేవ మాకు శాశ్వతము చేయుమయ్య దేవా పరాత్పరా పరమదయాకర పరాత్పరా పరమదయాకర కోమల నిర్మల నీరజ శ్యాముడవో ప్రేమను రూపము దాల్చిన పరుడవో శ్రీ మెహరీసా ప్రేమిక హృదయేసా శ్రీ మెహరీసా ప్రేమిక హృదయేసా బోలో అవతార్ మెహర్ బాబా की జై థ్యాంక్ యూ బాబా జై బాబా అమ్మ ధన్యవాదాలు అందరికీ జై మెహర్ బాబా జై బాబా అండి చక్కటి గీతను ఆల్పించారు ధన్యవాదాలు మీకు బాబా ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు సీత గారు ఒక సంగీతం చేయండి జై బాబా జై బాబా అండి జై బాబా అవతార్ మెహర్ బాబా की జై ఆది అంతాలు లేనట్టి అద్వైతమా అవని జనులంతా ఆశించు అపురూపమా మౌనమును దాల్చి భాషించు దివ్యత్వమా మౌనమును దాల్చి భాషించు దివ్యత్వమా మనసు హరించి మేల్కొల్పు ఆనందమా మనసు హరించి మేల్కొల్పు ఆనందమా ఆది అంతాలు లేనట్టి అద్వైతమా అవని జనులంతా ఆశించు అపురూపమా ప్రతి యుగమందు అరుదంచు అవతారమా పాప భారాన్ని తొలగించు పరిశుద్ధమా సత్య మార్గాన్ని చూపించు పరతత్వమా సత్య మార్గాన్ని చూపించు పరతత్వమా ప్రతి హృదయాన్ని స్పృశించు సందేశమా ఆది అంతాలు లేనట్టి అద్వైతమా అవని జనులంతా ఆశించు అపురూపమా వివిధ రూపాలు ధరించు అవ్యక్తమా వివిధ నామాల చరించు నిశ్శబ్దమా దివ్య సూక్తులను వినిపించు సద్గ్రంథమా దివ్య సూక్తులను వినిపించు సద్గ్రంథమా బంధముల త్రుంచి రక్షించు కారుణ్యమా ఆది అంతాలు లేనట్టి అద్వైతమా అవని జనులంతా ఆశించు అపురూపమా రూప మధురిమను అందించు లావణ్యమా వేణు మధురిమను వినిపించు సంగీతమా లీల మధురిమల మరిపించు మాధుర్యమా లీల మధురిమల మురిపించు మాధుర్యమా ప్రేమ మాధుర్యమున తేల్చు శృంగారమా ఆది అంతాలు లేనట్టి అద్వైతమా అవని జనులంతా ఆశించు అపురూపమా మహిమేధావులందరికీ వేదాంతమా మరి పామరులకందరికీ పరమార్థమా పూజలను చేయు ఆస్తికుల సర్వస్వమా పూజలను చేయు ఆస్తికుల సర్వస్వమా లేవు లేవన్న నాస్తికుల
ఆధారమా ఆది అంతాలు లేనట్టి అద్వైతమా అవని జనులంతా ఆశించు అపురూపమా మరల వచ్చావు మహిళిపుడు మేల్కొల్పువై ప్రేమ రూపాన్ని దాల్చావు సంపూర్ణమై ఎద ఎదలోనే నిలిచావు ఏకత్వమై ఎద ఎదలోనే నిలిచావు ఏకత్వమై మెహరు మెహరన్న నామమున ఔన్నత్యమై ఆది అంతాలు లేనట్టి అద్వైతమా అవని జనులంతా ఆశించు అపురూపమా చెరదీసావు కొందరిని చైతన్యమై ప్రేమ పంచావు అందరికి సహజాతమై మెహర్ శ్రీయదను నిలిచావు సాహిత్యమై మెహర్ శ్రీయదను నిలిచావు సాహిత్యమై సత్య సూక్తులను వినిపించు స్వరవేణువై సత్య సూక్తులను వినిపించు స్వరవేణువై ఆది అంతాలు లేనట్టి అద్వైతమా అవని జనులంతా ఆశించు అపురూపమా మౌనమును దాల్చి భాషించు దివ్యత్వమా మౌనమును దాల్చి భాషించు దివ్యత్వమా మనసు హరించి మేల్కొల్పు ఆనందమా మనసు హరించి మేల్కొల్పు ఆనందమా ఆది అంతాలు లేనట్టి అద్వైతమా అవని జనులంతా ఆశించు అపురూపమా అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై అందరికి జై బాబా అండి జై బాబా అండి వాణి గారు చక్కటి గీతను ఆలపించారు. ధన్యవాదములు మీకు. బాబా యొక్క ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు సంగీతంలో ఆల్మోస్ట్ అందరి టర్మ్స్ కూడా అయిపోయినాయండి. నేను ఒక 10 నిమిషాలు బాబా విషయాలు ఏదైనా చదవనా? ఒక 10 నిమిషాలు చదవండి 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 జై బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. బాబాకి చికిత్స చేసినటువంటి డాక్టర్ గిండే గురించి కొంచెం మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి. ఇది రామకృష్ణయ్య గారు మెహర్ బాబా అనే ఒక మాసపత్రికలో రాసినటువంటి ఒక ఆర్టికల్ని ఇప్పుడు నేను చదువుతున్నాను. మెహరీసల్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన సంఘటన ఏదైనా చెప్పండి అని ఎవరైనా నన్ను అడిగితే ఇష్టం లేనిది నచ్చనిది ఏముంటుంది బాబా విషయంలో? ఎందుకంటే బాబా ఉన్నతోన్నతుడు, సనాతనుడు, దేవదేవుడు. ఈ విషయంలో నాకు ఒక ఉదాహరణ మదిలో మెదిలింది. భార్యాభర్తలిద్దరూ ఒక జ్యువెలరీ షాప్కి వెళ్ళారు. నీకు ఇష్టమైన నగని ఎంచుకో, కొని పెడతానని భర్త అంటే, షాపులో ఉన్న నగల్లో నాకు నచ్చందే ఉంటుంది, మీ బడ్జెట్ ఎంతో ముందుగా చెప్పండి అని అతని భార్య అందిట. పరిమితమైన మన మనస్సులోని ఆలోచనల వల్ల మనకు నచ్చనివి, బాగా నచ్చినవి అనే వైవిధ్యం ఉండడం సహజం. అవతారుని దివ్యత్వంలో, ఆయన విశ్వకార్య విధానంలో ఎలాంటి భిన్నత్వం ఉండదు. భగవంతుడు మానవ రూపధారిగా అవతరించి మానవాళి బాధలన్నిటినీ తన భుజస్కంధాలపై వేసుకుంటాడని బాబా పలుమార్లు హెచ్చరించడం జరిగింది. ఇంతటి భౌతిక బాధలను అనుభవిస్తూ కూడా బాబా తన కృప పొందడానికి అర్హులైన వారిని తన దరి చేర్చుకునే సంఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా కథల రూపంలో మనకు అందరికీ కూడా చాలా వరకు చూసాం. ఆ కోవకు చెందినదే ముంబైలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ రామ్ గిండే సంఘటన కూడా. 1960వ దశకంలో బాబాకు వైద్య చికిత్స చేయడం కోసం ప్రత్యేకంగా
ముంబై నుండి ఆయన మెహరాజాద్కు పిలిపించారు. బాబాకు చికిత్స చేశాడు. బాబా సంతోషించారు కూడా. ఆనాడే మెహర్ బాబాను తొలిసారిగా దర్శించుకున్నాడు డాక్టర్ గిండే. ఆ దరిమిల అవతారుడికి ఆయన ఎంత సన్నిహితుడయ్యాడంటే, బాబా భౌతిక శరీర త్యాగానికి ముందు అంటే 1965 సంవత్సరం 69 సంవత్సరము 31వ తేదీన జనవరి డాక్టర్ గిండేను మెహరాజాద్కి పిలిపించమని బాబా ఆదేశించారు. బాబా ఆఖరుగా ఎవరిని గుర్తు చేసుకున్నారని అడిగితే డాక్టర్ రామ్ గిండేనని ఏరూజ్ మహాశయుడు చాలాసార్లు చెప్పారు. బాబా ప్రేమ సేవలో డాక్టర్ గిండే స్వయంగా చెప్పిన మాటలు మనకి ఈ తరం వారికి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. డాక్టర్ గిండే చెప్పిన మాటలు ఏమిటో ఇప్పుడు మనం ఆయన మాటల్లోనే చూద్దాం. 1960 అక్టోబర్ 30వ తేదీన నేను మెహర్ బాబాను తొలిసారిగా మెహరాజాద్లో కలిశాను. అప్పటికే గత 3 వారాలుగా బాబా ముఖం మీద, చెవి లోపల, నాలుక మీద, పెదవుల మీద అల్సర్లు వచ్చాయి. ఈ పుళ్ళ నుండి రక్తం సాగుతోంది. రక్తస్రావం జరుగుతోంది. దీనివల్ల బాబా నోటితో ఎలాంటి ఆహారము తీసుకోలేకపోతున్నారు. బాబా చాలా నీరసంగా ఉన్నారు. నేను బాబాతో మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేశాను. బాబా అప్పటికే 35 సంవత్సరాలుగా మౌనంలో ఉన్నారని చెప్పి అతని దగ్గరుండేటువంటి శిష్యులు చెప్పారు. ఓరి భగవంతుడా అని అనిపించింది. బాబా చాలా నీరసంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నాకు ఎంతగానో సహకరించారు ఆయన్ని పరీక్ష చేయడానికి. బాబా నా కేసు చూస్తూ ప్రేమగా పలకరించారు. ఆపై బాబా మండలి డాక్టర్ గోహెర్, డాక్టర్ డాంకిల్ నాతో మాట్లాడారు. వారు నాకు సహాయంగా ఉండేందుకు వారు పరిశోధనలు, పలు వైద్య శాస్త్ర గ్రంథాలు నా కోసం సిద్ధంగా ఉంచారు. వారు నన్ను అనేక ప్రశ్నలు వేశారు. బాబా పడుతున్న వ్యాధిని, బాధను, ఆ వ్యాధి ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆ బాధను నేను సరిగ్గానే డయాగ్నోసిస్ చేశాను. దాని పేరు రామ్సేహన్ న్యూర్జిలియా. ముఖంపై కంటికి దగ్గరగా ఉన్న కణతల దగ్గర 2 నరాలు నొక్కుకుపోవడం వలన ఈ సమస్య తలెత్తుతుందని నేను డాక్టర్ గోహెర్ డాంకెల్కి చెప్పాను. దీనివల్లనే బాబా వారి నోట్లో, చెక్కిళ్లపై, నాలికపై, చెవిలో పుళ్ళు ఏర్పడ్డాయని చెప్పాను. దీనికి చికిత్స ఉంది. అదేమంటే బాబావారి ముఖంపై కణతల దగ్గర నొక్కుకుంటున్న ఆ 2 నరాల నడుమ ఒక ఆల్కహాల్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి. తత్ఫలితంగా తప్పకుండా తగిన ఫలితం తక్షణం లభిస్తుంది. ఇందులో సందేహమే మాత్రం లేదు సుమా. అంతేకాదు, తద్వారా బాబా నోటి ద్వారా కొంత ఆహారాన్ని తీసుకోగలుగుతారు. దానివల్ల నీరసం తగ్గుతుంది, శక్తి వస్తుందని నా డయాగ్నసిస్ వివరాలను క్లుప్తంగా డాంకిన్ గోహర్లకు వివరించాను. ఆపై బాబాతో మీ ముఖంపై ఒక ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు చెప్పాను. డాంకిన్ గోహెల్ నా కేసు దిగులుగా చూశారు. బాబా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఎందుకు ఆలస్యము, త్వరగా ఇచ్చేయి అని అన్నారు డాక్టర్తో. సాధారణంగా ఈ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలంటే ఆపరేషన్ థియేటర్లోనే సాధ్యమవుతుంది. ముఖంపై నొక్కుకుంటున్న నరాలను ఎక్స్రే మిషన్లో చూస్తూ సరైన ప్రదేశంలో సిరెంజ్, నీడిల్తో మందు ఎక్కించాలి. బాబా ముంబైలోని ఆసుపత్రికి రావాలని ఖచ్చితంగా చెప్పారు. మెహరాజాద్లోని అన్ని ఏర్పాట్లు చేయిస్తామన్నారు. అలాగే చేశారు. ఆ క్షణంలో నాకు బాబా ముఖం పైన నొక్కుకుంటున్న 2 నరాలు మినహా నాకు ఇంకేమీ కనపడలేదు. సిరంజిలో మందెక్కించి 5 సెంటీమీటర్ల పొడవున్న నీడిల్ని బాబావారి కణతల్లోకి చొప్పించాను. క్షణాల్లో బాబాకు చాలా రిలీఫ్ చిక్కింది. బాబా చిరునవ్వులు చిందించారు. నా ప్రయత్నం విజయవంతమైంది. అంతా కేవలం అరక్షణంలో నా పని విజయవంతంగా ముగిసింది. సాధారణంగా ఎంతో అనుభవం ఉన్న సర్జన్లు కూడా ఈ మాదిరి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికి కనీసం 2 గంటలకు పైగా సమయం తీసుకుంటారు. ఇప్పటిదాకా నేను 800 మందికి ఈ మాదిరి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చాను. కానీ ఇంత తక్కువ సమయంలో ఎన్నడూ ఇలాంటి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వలేదు. ఈ సమయంలో నన్ను నేను మర్చిపోయాను. మెహరాజాద్ లాంటి గడ్డు పల్లెలో బాబావారి కణతల్లోకి 4-5 సెంటీమీటర్ల పొడవున్న నీడిల్ని అరక్షణంలో ఎలా ఎక్కించానో నాకు ఈనాటికి బోధపడడం లేదు. అంతా నాటకీయంగా మొత్తం 5 నిమిషాల్లో ముగిసింది. అనస్థీషియా ఇవ్వలేదు. ఆపరేషన్ థియేటర్ వంటి సౌకర్యాలు లేకుండా బాబావారి గదిలోనే ఈ చికిత్స చేశాను. ఈ వైద్య చికిత్సలో
కేవలం నేను ఒక మాధ్యమాన్ని మాత్రమే. బాబా తనకు తానే చికిత్స చేసుకున్నారు. నేను ఆయనకు వైద్యం చేయాలని వచ్చి ఆయన ప్రేమకు అంకితమయ్యాను. ఇదంతా అవతారుని కృప వల్లనే సాధ్యమైందని నా యొక్క గట్టి నమ్మకం. ఇది ఇలా ఉంటే నోట్లో నాలికపై వచ్చిన పుల్ల వల్ల అంతక్రితం సుమారు 3 వారాలుగా బాబా ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోలేదు. ఇంజెక్షన్ ఇచ్చాక బాబా తనకు బాగా ఆకలిగా ఉందన్నారు. భోజనం ప్లేట్ అందిస్తే కడుపారా తిని 2 గ్లాసుల మంచినీళ్లు తాగారు. బాబా తన పొట్ట నిమురుకున్నారు తృప్తిగా. బాబాతో ఉన్న శిష్యుల ముఖాలపై కూడా ఆనందం వెల్లివిరిసింది. అంతేకాదు చివరిగా బాబా నా నోరు తెరవమన్నారు. తన ప్లేట్లోని భోజనంలో నుంచి ఒక ముద్దని బాబా ప్రేమగా నా నోట్లో పెట్టారు. ఎంతటి అదృష్టవంతుడో కదా డాక్టర్ గిండే. తర్వాత ఫీజు గురించి ఆయన ఏమంటున్నారో చూద్దాం. ఆ తర్వాత అహ్మద్ నగర్కు చేరుకొని ఆదితో కలిసి లంచ్ పూర్తి చేశాను. ఆదిజీ ఒక తెల్లని కవర్లో కొంత డబ్బు ఉంచి నా ఫీజు అని నా చేతికి ఇవ్వబోయాడు. అయితే బాబావారి నుండి నేను ఫీజు తీసుకోబోనని స్పష్టంగా చెప్పాను. నేను బాబావారు పూణేలో చదువుకున్న ఫర్గూసన్ కాలేజీలో చదువుకున్నాను. మా తండ్రి గొప్ప శస్త్ర చికిత్స నిపుణుడు. ఆయన నిత్య భగవద్ ఆరాధకుడు. ప్రతిరోజు భగవద్గీతను పఠించేవాడు. నిజాయితీగా నిస్వార్థంగా పనిచేయాలని మాకు తరచూ చెబుతూ ఉండేవాడు. ఆ అలవాటే నాకు వంటబట్టిందని చెప్పాలి. నేటికి నా పేషెంట్లలో 95% మందికి సర్జరీలు ఉచితంగానే నేను చేస్తున్నాను. నా జీవితం కోసం కేవలం 5% మాత్రం ఫీజు ఇవ్వగలిగిన వారి నుండి మాత్రమే నేను తీసుకుంటాను. ఈ 5% కూడా ఒక సాధారణ స్కూల్ టీచర్ వార్షిక ఆదాయం అంత ఉంటుందని. సేవా ధర్మంతో నిస్వార్థంగా జీవనం గడపడానికి నేను ఎక్కువ ఇష్టపడతాను అని చెప్పి గిండే చెప్పడము జరిగిందండి. ఇంకొంచెం ఉంది, ఇంకా ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి అది ఇంకెప్పుడైనా సమయం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ గిండే గురించి మనం తెలుసుకుందాము. అవతార్ మెహర్ బాబాకి దే. జై బాబా అందరికీ. థ్యాంక్ యూ బాబా. ఇప్పుడు లలిత సుందరి గారు ఒక సంకీర్తన చేయండి. తర్వాత విజయలక్ష్మి గారు సిద్ధంగా ఉండాలి. జై బాబా అండి. జై బాబా. జై బాబా అండి. వినబడుతుందండి? జై బాబా అండి, వినపడుతోంది. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. నీ గుణగానము నీ పద ధ్యానము అమృత పానము మెహరీసా హే మెహరీసా. నీ గుణగానము నీ పద ధ్యానము అమృత పానము మెహరీసా హే మెహరీసా. ఏతి బాధలు ఎదురైన గాని ఏతి బాధలు ఎదురైన గాని మోహ వికారము మోసిన గాని మోహ వికారము మోసిన గాని నీ పాద సేవా విడదీయ కన్నా నీ పాద సేవా విడదీయ కన్నా శరణాగతావన హే మెహరు బాబా. శరణాగతావన హే మెహరు బాబా. నీ గుణగానము నీ పద ధ్యానము అమృత పానము మెహరీసా హే మెహరీసా.
మెహరాబాదున నెలకొనియున్నా మెహరాబాదున నెలకొనియున్నా నీనగు మోము అందముగన్నా నీనగు మోము అందముగన్నా ఏ అందమైనా వెగటేనన్నా ఏ అందమైనా వెగటేనన్నా జగదేక మోహన సుందరాకార జగదేక మోహన సుందరాకార నీ గుణగానము నీ పద ధ్యానము అమృత పానము మెహరీసా హే మెహరీసా హే మెహరీసా అవతార్ మెహర్ బాబా की జై జై బాబా అండి థ్యాంక్ యూ జై బాబా. సుందరి గారు చక్కటి గీతనాలు ఇచ్చారు, ధన్యవాదములు. మీకు బాబా యొక్క ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ విజయలక్ష్మి గారు ఒక సంగీతం చేయండి. జై బాబా. జై బాబా విజయలక్ష్మి గారు. విజయలక్ష్మి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఒక సంగీతం చేయండి. జై బాబా. నా వాయిస్ వినపడుతుందండి? వినపడుతుంది. జై బాబా. ఓకే ఓకే. జై బాబా విజయలక్ష్మి గారు. అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదేమో. మీరు చేయండి ఒక కీర్తన. నేను చేయనా? మీరు చేయండి ఒకటి. జై బాబా. బాబాకి జై. అందరికీ జై బాబా. విశ్వానందకారక మెహరా ప్రియ నాయక విశ్వానందకారక మెహరా ప్రియ నాయక జయ స్వాగతం ప్రేమ పరిపాలక ప్రేమమయమౌ నీరాక భువియే స్వర్గము అవుగాక మానవాళియే పరవశమౌగాక నీ ప్రేమయ శుభకరమౌగాక ఆనంద సాగరము అవుగాక ఈ విశ్వమే ప్రేమ కారకమౌగాక విశ్వానందకారక మెహరా ప్రియ నాయక జయ స్వాగతం ప్రేమ పరిపాలక అవతారునిగా ప్రేమను పొందగా పుడమికి వచ్చావే సకల దేవతలు విశ్వమే రాజమేలమనిరి మెహేరు 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 జై మెహేరు 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 జై మెహేరు 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 జై మెహేరు 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 జై అవతారునిగా ప్రేమను పొందగా పుడమికి వచ్చావే సకల దేవతలు విశ్వమే రాజమేలమనిరి బ్రహ్మాండములు బ్రహ్మానందములు పరవశించిపోయే ప్రేమ పొంగి పొరలే ప్రేమ వర్షమే కురిసెలే ప్రేమ పొంగి పొరలే ప్రేమ వర్షమే కురిసెలే మానవ జాతి అంతయు పులకించి చేసే వందనం
పుడమి తల్లి నీకు పాన్పుగా ఆశతో అలరించగా, పుడమి తల్లి నీకు పాన్పుగా ఆశతో అలరించగా, ఈ సృష్టి అంతయో పరవశించే నీ పాద స్పర్శ చేత, ఈ సృష్టి అంతయో పరవశించే నీ పాద స్పర్శ చేత, విశ్వానందకారక మెహరా ప్రియ నాయక, జయ స్వాగతం ప్రేమ పరిపాలక, విశ్వ సందేశం తిరుగులేనిదని మనసు మనకు తెలిపే, బాబా దర్శనం జన్మ ధన్యమని హృదయమే అరిగే, మెహరు 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 జై, మెహరు 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 జై, మెహరు 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 జై, మెహరు 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 జై, విశ్వ సందేశం తిరుగులేనిదని మనసు మనకు తెలిపే, బాబా దర్శనం జన్మ ధన్యమని హృదయమే అరిగే, ప్రేమికులంతా సంతసించి పూలదండలేసే, ప్రేమ రాజ్యమే మానవులందరి ప్రేమ బాట అయ్యే, మెహరు బాబా పంచాక్షరి మంత్రమే ముక్తిదాయకం, మెహరు బాబా పంచాక్షరి మంత్రమే ముక్తిదాయకం, మెహరు నామమే కీర్తనం బాబా నామమారాధనం, ఆ మెహరు బాబాయే పరమేశ్వరుడని సకల జనులు పలికే, ఆ మెహరు బాబాయే పరమేశ్వరుడని సకల జనులు పలికే, విశ్వానందకారక మెహరా ప్రియ నాయక, జయ స్వాగతం ప్రేమ పరిపాలక, ప్రేమమయమౌ నీరాక భువియే స్వర్గము అవుగాక, మానవాళియే పరవశమౌగాక, నీ ప్రేమయ శుభకరమౌగాక, ఆనంద సాగరము అవుగాక, ఈ విశ్వమే ప్రేమ కారకమౌగాక, విశ్వానందకారక మెహరా ప్రియ నాయక, జయ స్వాగతం ప్రేమ పరిపాలక, అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. జై బాబా అండి అందరికీ. థ్యాంక్ యూ బాబా. జై బాబా. విజయలక్ష్మి గారు, విజయలక్ష్మి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకుని హారతి పడతారా? జై బాబా. జై బాబా విజయలక్ష్మి గారు. ఓకే. సీత గారు. జై బాబా అండి. జై బాబా. ఒక హారతి నిమిషం మౌనం, తర్వాత నామం మౌనం అండి. నామం మౌనం. అలాగే అండి. అయితే నామం చేయండి, నామం తర్వాత మౌనము, మౌనం తర్వాత హారతి. జై బాబా. జై బాబా అండి. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. अवतार मेहर बाबा की जय, भगवान मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, भगवान मेहर बाबा की जय, बाबा की जय, मेहर बाबा की जय, बाबा की जय, मेहर बाबा की जय, बाबा की जय, मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, भगवान मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. అందరికి జై బాబా. జై బాబా చేయాల నామం. జై బాబా.
అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. జయవసీత గారు బాబా యొక్క నామాన్ని చక్కగా ఆలపించారు. ధన్యవాదాలు మీకు. విజయలక్ష్మి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నట్టున్నారు, మాట వినపడింది. జై బాబా. విజయలక్ష్మి గారు జై బాబా అండి. హారతి చేస్తారా? జై బాబా హారతి చేస్తారా? నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, మ్యూట్ అన్మ్యూట్ అవుతుంది. జై బాబా అండి. జై బాబా హారతి. మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, మహిమాన్విత మంగళ చరణ మేరు బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ. మేరు బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ. మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, శ్రీకరమౌని సుందర రూపం, శుభకరమౌ ఆనంద స్వరూపం. శ్రీకరమౌని సుందర రూపం, శుభకరమౌ ఆనంద స్వరూపం. విమల దయాగుణ ప్రేమ స్వరూపం, విమల దయాగుణ ప్రేమ స్వరూపం. నిరుపమ తేజో విలసిత సత్య స్వరూపం. నెహరు బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ. నెహరు బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ. మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, నీ సేవే మాగిహమో పరము. నిన్ను ప్రేమించే బ్రతుకే ధన్యం, నీ సేవే మాకిహమో పరము. నిన్ను సేవించే జన్మే ధన్యం. నీ చరణమూలే శరణం శరణం, నీ చరణమూలే శరణం శరణం. జీవిత పరమావధి నీ సన్నిధి కాదా. మెహరు బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ. మెహరు బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ. మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, మానస చోరా మదిగై కోరా. శాశ్వత మౌని దరిరానీరా, మానస చోరా మదిగై కోరా. శాశ్వత మౌని దరిరానీరా. అంజలితో మా మనసులు నీకు, అంజలితో మా మనసులు నీకు. హారతి చేశాము నేడు మౌన స్వరూప. మెహరు బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ. మెహరు బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ. మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, మహిమాన్విత మంగళ చరణ. మెహరు బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ. మెహరు బాబా ప్రేమమయ, నీవే మాకు సర్వమయ. మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. జై బాబా అండి. జై జై బాబా బాబా. గారు చాలా జై బాబా. చాలా చక్కటి హారతితో బాబాకి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మీకు అవకాశాన్ని కలిగించినందుకు బాబాకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఆయన యొక్క ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేసి ముందుకు నడిపించినందుకు బాబా ప్రేమికులు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మళ్ళీ జరగబోయే అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి అవకాశాన్ని ఇవ్వాలని బాబాని కోరుకుంటూ ఇక్కడితో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుంటున్నామండి. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై, అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై, అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై, ప్రీతమ మెహర్ ప్రభు కీ జై. జై బాబా అండి అందరికీ. అందరికీ జై బాబా అండి. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. రేపు కార్యక్రమం ఉందా అవతార్ అండి? జై బాబా. జై బాబా.